I write indicators. Understand? Our indicators we are already familiar with the word indicators. We get the indicators in road signals, okay, in road vehicles. আমরা indicator দেখি, তাই না? Left side যাবেন না right side যাবেন আমরা দেখি খুঁজি indicator. But this is not that indicator. This is acid-base indicator. Acid-base indicators. Okay, acid-base indicators. Acid na base, naki neutral. A liquid may look like acid or water or neutral or oil. Okay, when you look at them, we may not understand what is that. Understand? We know their properties. কিন্তু properties গুলো তো experiment না করলে বোঝা যাবে না. Understand? Properties দেখে তো বোঝা যায় নাকি? দেখিছে কোনটা মানুষ কোনটা ছাগল এটা বোঝা যায় না? Properties দেখে বোঝা যায়, right? And we understand many things with properties, and we learned the properties already. The properties dekhe বোঝা যায়. So one of the simplest properties is the using indicator, how they behave with indicator. এটা খুব simple property. আরো properties যে reactions গুলো পড়েছি আমরা সেগুলো পড়েও কিন্তু বোঝা যাবে যে acid না alkaline neutral বোঝা যাবে বুঝে গেছে but for them you need to carry out the experiment. But this is a simple experiment. This is also experiment, but it's very simple experiment using indicator. So indicators, what are the indicators? Indicators are some what? Indicators ki jinish? Acid-base indicators. Indicators are some chemical substances. These are some chemical substances which we use to indicate or which indicate whether a substance is acid or base or neutral. Understand? A substance, it itself a chemical substance, mostly naturally occurring chemical substance, colorful chemical substance. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে naturally occurring মানে ধরো flowers, leaves, এগুলো তো বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যায় chemical substances, extract. এই কেমিক্যাল সাবস্টেন্স গুলো অ্যাসিডে দিলে এক কালার হয়, বেজে দিলে এক কালার, অ্যালকালিতে দিলে আরেক কালার হয়, নিউট্রালে দিলে আরেক কালার হয়। The color দেখে if we know which color they show in which kind of substances, তো সেগুলো দেখে আমরা রেকর্ড করা আছে, লেখা আছে এবং দেখে কালার ম্যাচ করে আমরা বুঝবো যে অ্যাসিড না অ্যালকালি। Understand? So আমরা before we get the chemical statement, chemical definition, we first need to know the common sense. Indicator কি জিনিস? Indicator first is naturally occurring, mostly naturally occurring chemical substance. সবকিছু তো chemical substance, তাই না? সবকিছু things are all substances. এবং এতে chemical composition আছে, these are all any substance or say chemical substance. Okay? যারা কি করে? Indicates whether a liquid or substance is acid or alkali or neutral. How does it indicate? কিভাবে করে? Changing the color, showing the color. বুঝে গিয়েছে? তাহলে তিনটা পার্ট আমরা পেলাম in this statement or definition. You get three things. One, this is a chemical substance. Which thing? All the substances are chemical substance. And then indicate acid or base or neutral. This is what two. And third is how does it do it? By changing color. বুঝে গেছে? কালার চেঞ্জ করে দেখাবে সে অ্যাসিড না বেজ না অ্যালকালি। ক্লিয়ার হয়েছে আমরা? যেমন মোস্ট কমন হচ্ছে লিটমাস। কমনেস্ট ইজ লিটমাস। বুঝে গেছে? লিটমাস একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স। লিটমাস একটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স। তিন ধরনের লিটমাস পাওয়া যায়। We get three types of litmus: blue color and red color and purple color. We get three colorful litmus দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। বুঝে গেছে? মোস্ট সুইটেবল ইজ দ্য পার্পল। সবথেকে সুইটেবল হচ্ছে পার্পল। পার্পল হলে রেডটা আর ব্লুটা লাগে না। বুঝে গেছে? আমরা সবগুলোই দেখছি এখন। সো এইটা কি? ইন্ডিকেটর, লিটমাস ইন্ডিকেটর। লিটমাস দুই ভাবে পাওয়া যায়, সলিউশন হিসেবে পাওয়া যায়, লিকুইড বা সলিউশন হিসেবে পাওয়া যায়, আবার পেপার, লিটমাস পেপার বলি। বুঝে গেছে? কোনো একটা কাগজ পেপার, সেটাতে লিটমাসে চুবায় এটা কালার করা হয়, দ্যাটস দ্য লিটমাস পেপার। বাট ওই যে কেমিক্যাল যেটা বলছি, কেমিক্যাল সাবস্টেন্স দ্যাট স্টিক টু দ্য পেপার, ইজ আ কালারফুল পেপার।
litmus paper. Okay, or this may be solution, just solution হতে পারে। বুঝে গিয়েছে সবাই? বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, কালার তো ওগুলাই বললাম যেগুলা, সেটা হচ্ছে ইট মে বি রেড অর ব্লু অর পার্পল। বুঝে গিয়েছে? রেড অর ব্লু অর পার্পল। তাহলে ইন্ডিকেটর ক্লিয়ার। এখন পার্পল বেস্ট কেন? বেস্ট? পার্পল লিটমাস। পার্পল হচ্ছে যদি আমরা অ্যাসিডে দেই, if the litmus paper or solution added to acid তাহলে কি কালার হয়ে যাবে? রেড হয়ে যাবে। তো একটা জিনিস আমরা মনে রাখতে পারি যে রেড ইজ অ্যালার্মিং, না? অ্যালার্মিং কালার একটা বোঝাচ্ছে, অ্যালার্মিং, ঠিক না? রেড কি একটা খুব ভালো ইন্ডিকেশন দেয় নাকি ব্যাড ইন্ডিকেশন? যদিও আমাদের সেলফোনে বা কোনো মেসেজ আসলে রেড সিগন্যাল বেশি দেয় না, এটাই দেয়, এটা সাইকোলজিক্যাল একটা ট্রিটমেন্ট, রাইট? এটা এখন পড়া হচ্ছে, বাট নর্মালি রেড হচ্ছে একটা অ্যালার্মিং কালার। বুঝে গিয়েছেন? অ্যালার্মিং কালার হিসেবে ছিল, এখন এটাকে ইউজ করছে যে তোমাকে কেউ লাইক দিয়েছে, রেড দিয়েছে, সো ইটস অ্যাকচুয়ালি টেম্পটিং ইউ যে কালার সিলেকশন খুব ইম্পর্টেন্ট। বুঝে গিয়েছে? একটা ব্লু কালার বা একটা গ্রিন কালার দিয়ে তো করতে পারতো, কেন ওটা না করে রেড কালার দিয়েছে? মানে রেড ইজ নকিং অ্যাট ইউ সিরিয়াসলি। বুঝে গিয়েছে? রেড দিচ্ছে, তখন মানুষের সাইকোলজিক্যালি ওটাকে সে দেখবে বা নক করবে বেশি। বুঝে গিয়েছে? তো এটা আমরা বুঝি না, কিন্তু যারা বোঝে তারা ঠিকই ইউজ করে। ওকে, ব্লু গ্রিন কালার ইজ সুদিং কালার, চোখের জন্য আরাম। আর রেড কালার একটু এক্সাইটমেন্ট আছে রেড কালার মধ্যে। তো যাই হোক, ওগুলা বাদ দাও। পার্পল ইজ কালার, আই লাইক দ্য কালার, and this turns red in acid. Okay, and alkali যদি হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? alkali হলে blue। বুঝে গিয়েছে? and if this is neutral মানে ধরো suppose this is water, neutral may be water, understand? Water is neutral, or many things is neutral, many things are neutral, যেমন ethanol neutral। আমরা অবশ্য অনেক কিছু জানি না, many liquids look like water, okay, they are neutral, not only water alone neutral, water ছাড়া অনেক কিছু নিউট্রাল আছে। কি বুঝে গিয়েছে? তাহলে আমরা পার্পল লিটমাস পেপার যদি অ্যালকালিতে দিই এটা কালার হবে, যদি অ্যাসিডে দিই আরেকটা কালার হবে, যদি আমরা নিউট্রালে দেই তাহলে আরেকটা কালার। সো উই গট দিস ডেফিনিশন অফ অ্যাসিড বেজ ইন্ডিকেটর। সবাই ক্লিয়ার? ডেফিনিশন যদি এক্সামে তোমাদের ইউ ওয়ান্ট হ্যাভ টু রাইট দ্য ডেফিনিশন অফ ইন্ডিকেটর, লিখতে হবে না। বুঝে গিয়েছে? এই কালারগুলো জানতে হবে, কোথায় কোন কালার দেবে। আচ্ছা, আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট পার্পল লিটমাস। এখন যদি অন্য কালারের লিটমাস হয় তাহলে কি হবে? অন্য কালারের লিটমাস হয় তাহলে তার আগে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা কমপ্লিট করি। উই ফিনিশ দিস এক্সপেরিমেন্ট। সাপোজ ইউ হ্যাভ 3 liquids, 1 liquid, 2 liquid and 3 liquid. Yeah, 3 liquids, they all look same, মানে কালারলেস, তিনটেই পানির মতো দেখতে। বুঝে গিয়েছে? You need to distinguish them, okay, or identify them. One of them is an acid, another is alkali, another is neutral. Okay, 3 liquids without any level, no level is there, which one is acid, not given there, but any one of them is acid, but when you look at it you don't understand, দেখে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা অ্যাসিড। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে তুমি কি করে ডিস্টিংগুইশ করবে বা আইডেন্টিফাই করবে? So here is the experiment is purple litmus paper, a strip of purple litmus paper, এরকম একটা লম্বা লম্বা স্ট্রিপ থাকে। Strip of purple litmus paper is dipped, what I say, a strip of purple litmus paper is dipped in all 3 solution or all 3 liquid. Understand? This is the experiment শেষ। experiment মানে জানো কি? মানে what you will do, this we call experiment. সবাই শুনতে পাচ্ছো? আমরা কি করব টেস্ট করার জন্য, এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য কি করব? I take the strip of purple litmus paper and dip in all 3 liquids. Experiment শেষ। আমরা কি করলাম? কাজ শেষ। Now is the observation is the result. Observationটাই result. The one that shows red color or turns purple litmus paper red is the acid. Clear? হয়ে গেল? The one
স্টেপ, একই স্টেপ দেবো না, 3 জায়গায় 3টা আলাদা স্টেপ দেবো, এখানে একটু দেবো, এখানে একটু দেবো। Okay, the one which turns red is the liquid is acid, and the another which turns it blue is alkali. The other which doesn't change its color is okay. তাহলে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারবো, ডিসক্রাইব করতে পারবো? অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্ট ইজ আ থিং টু ডু। এক্সপেরিমেন্ট তো আসলে লেখার জিনিস না নরমালি। ওকে, অ্যাজ পার কারিকুলাম এক্সপেরিমেন্ট তো করবো, করে দেখবো, আন্ডারস্ট্যান্ড? কিন্তু আমরা এখানে আমার অ্যাজ পার সিলেবাস এক্সামে যেটা হয়, প্র্যাকটিক্যাল করার কোনো সুযোগ নাই। তো আমরা কি করি, হোয়াট ডু ডু, লিখি, তাই না? কেমিস্ট্রি ল্যাবে এক্সামে বসে আমরা মনে মনে হোয়াট উই ডু দ্যাট উই রাইট। ওকে, সেটা কি করব আবার, the strip of paper is dipped in all 3 sample if you have 3 sample, and তারপরে আমরা অবজারভেশন দেব, অবজারভেশন দেখে বলবো যেটা এই শেষ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ উইথ পার্পল লিটমাস পেপার উইচ আই লাইক। এক্সপেরিমেন্ট ডিসক্রাইব করার জন্য পার্পল লিটমাস পেপারটা বেস্ট। কেন বেস্ট দেখো, যদি তুমি পার্পল লিটমাস পেপার ইউজ না করো, সাপোজ ইউ হ্যাভ 2 আদার লিটমাস, one is red litmus, another is blue litmus, red and blue, there are 2 other litmus, এগুলো পাওয়া যায়। এখন তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য, ফর দ্য সেম এক্সপেরিমেন্ট ইউ হ্যাভ 3 liquids, distinguish them, তখন কি করতে হবে? তখন কি করতে হবে বলো দেখি? এই ব্লু রেড দুটাই নিতে হবে। বুঝে গেছো? দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দিস লিটমাস which you don't have with the purple litmus paper. এই দুটাই নিতে হবে, রেড ব্লু দুটাই নিতে হবে। কথা বুঝা যায়? রেড ব্লু দুটাই নিতে হবে। কেন দুটাই নিতে হবে? why you need 2 different litmus? কারণ হচ্ছে যদি তুমি রেড দিয়ে করো, just you carry out the experiment, try to carry out the experiment with the red litmus, এখানে দিলাম রেড, if this is an acid so it will remain acid, will remain red, red ready থাকে যাবে, and this is neutral, so what would be its color bolo? Red থাকবে। so this is red and this is red, in both the liquid you see red remain red. So are you confused? Yes, certainly confused, কারণ দুটোই তো অ্যাসিড না, বা দুটোই তো নিউট্রাল না। one of them is acid, another is neutral, কিন্তু দুটোতেই একই কালার দিল। what is that? red color. প্রবলেম বুঝেছি? দুটোতেই একই কালার দিল, and what is the other? alkali. সেখানে আমরা ওইটা দিলাম রেড, দিলাম ব্লু, হয়ে গেল। so when this gives blue color then we identify, yes, this is alkali, হয়ে গেল alkali. Alkali is identified. But what about this two? You need another litmus. This is why you need another litmus, which is blue. And blue litmus paper এনে এটা তো দেওয়া লাগবে না, that's identified. Okay, ওটা তো alkali হয়ে গেছে, blue red to blue ওটা হয়ে গেছে। now dip the litmus which is blue in both the liquid. তাহলে blue দিলে একটাতে red হবে, কোনটাতে red হবে? acid. and what about the neutral? nothing will happen, কিছু হবে না। বুঝে গেছে? তাহলে আমরা আইডেন্টিফাই করে ফেললাম, one that turns blue litmus paper red is acid, one that already has turned the red litmus paper blue was alkali, the other doesn't affect the litmus is neutral. তাহলে বলো যে কোনটা ভালো? which indicator is good? purple. isn't this purple easy? purple তো সবথেকে ইজি, কারণ একটা দেব, তিনটাতে দেব, একাই সে ইন্ডিকেট করবে whether acid, alkali or base. কথা বুঝে গিয়েছে? so this is how we use purple litmus paper, but you need to know this. তোমাকে যদি এক্সামে বলে যে রেড দিয়েছি কি হবে, ওকে, রেড ইন্ডিকেটর দিয়ে করেছি কি হবে, মানে স্মার্ট কোশ্চেন্স মে বি স্মার্ট, এক্সপেরিমেন্টাল কোশ্চেন গুলো কিন্তু একটু স্মার্ট হয়। ও লেভেলে স্মার্ট কোশ্চেন খুবই কম হয়, এ লেভেলে এটা বেশি হয়। ও লেভেলে স্মার্ট কোশ্চেন খুবই কম হয়, তারপরে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কোশ্চেন কিন্তু স্মার্ট হয়ে থাকে। যেমন বলি, ধরো ইউ লার্ন দিস, কোশ্চেনে বলেছে যে, কোশ্চেন এভাবে ডিসক্রাইব করছে, the teacher asked the students to distinguish 3 liquids which are all colorless, one of them acid, another alkali, another is neutral. so our student named A suggested that she's going to use blue litmus paper to distinguish them. বুঝে গিয়েছে? student A. And student B, another student suggested that his or she is going to use red litmus paper to distinguish them. And third student, খেয়াল করো ল্যাঙ্গুয়েজটা, খেয়াল করতেছো?
ভালো করে না শুনলে কিন্তু হয়। Third student suggested that she's going to use purple litmus paper. Okay, purple litmus paper to distinguish them. এখন তোমাকে প্রথম থেকে কোশ্চেন শুরু করছে, how would the students A fail to distinguish them? কথা বুঝে গেছে? স্টুডেন্ট এর কি প্রবলেম হবে বলো দেখি, তো কেন পারবে না উইথ দ্য ওয়ান অফ দ্য লিটমাস পেপার, মেবি রেড দিয়ে কেন সে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না? কোশ্চেনটা তো স্মার্ট হচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করেছো কোশ্চেন ভালো করে না বুঝলে, একবার ডিটেলস না পারলে কিন্তু হবে না। So your answer will be the red litmus paper will fail to distinguish, কি বলো দেখি, acid and neutral, because in both of them will give the red color, red remain red. বুঝে গিয়েছে? And same problem for the blue litmus paper student, that the blue remains blue in two of the liquids. দুটো লিকুইডে ব্লু থেকে যাবে, so won't be able to distinguish them. বুঝে গিয়েছে? And how about the last one? Last one is good because giving three separate colors to distinguish them. বুঝে গিয়েছে? এরকম কিন্তু কোশ্চেন, সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন আসে, এবং এরকম অনেক কোশ্চেন আছে in the first papers. You will have to solve them. ওয়ার্কশিট করে করে এগুলা সলভ করতে হবে, যত সলভ করবো তত ইজি হবে। মানে শুধু এক্সপেরিমেন্টাল কিছু কোশ্চেন আছে ও লেভেলে আসে যেটা তোমার একটু স্মার্ট, আর বাকি কোশ্চেন গুলো তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। আর এ লেভেলে গিয়ে তোমরা প্রচুর স্মার্ট কোশ্চেন পারবে। আর যাদের ও লেভেলটা ভালো করে পড়া হয়, নট অনলি গুড রেজাল্ট, খালি রেজাল্ট করে ফেললেই হবে না। যেমন মোল চ্যাপ্টার করছি, অ্যাসিড বেজ করছি, টাইট্রেশন করছি, এই যে এতগুলো এক্সারসাইজ করলাম আমরা লাস্ট ফিউ ডেজ, টেকনিক শেখাচ্ছি, এগুলো না জেনেও ও লেভেল ভালো রেজাল্ট করা যায়। বিলিভ মি, ইউ মিট ইজিলি গেট এ গুড রেজাল্ট ইন ও লেভেল। ও লেভেলে ভালো রেজাল্ট করা খুবই সহজ, বেসিক ক্লিয়ার না হয়েও করা যায়, কিন্তু ইউ উইল হ্যাভ প্রবলেম ইন এ লেভেল। এ লেভেল কি মনে হবে যে এ লেভেল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট? মেনি স্টুডেন্টস সে এ লেভেল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ও লেভেল কত সহজ, ভালো করে করে আসছি, এখন এ লেভেল করে অনেক ডিফিকাল্ট বলে। কেন ডিফিকাল্ট বলে? কারণ তো ও লেভেল তো তারা কোনো রকম সারছে। আর যারা ভালো করে ও লেভেল শিখবে, জাস্ট লার্ন দিস, নট অনলি ফর রেজাল্ট, লার্ন দিস ক্লিয়ারলি, ডিটেলস শিখবে, তাদের কিন্তু এ লেভেল স্মুথ হবে। বুঝে গিয়েছে? সো সবার জন্য একই কথা না যে এ লেভেল ইজ ডিফিকাল্ট। এ লেভেল ইজ ডিফিকাল্ট, দিস ইজ নট ফর অল দ্য স্টুডেন্টস। আমরা এখন নোট বের করে একটু দেখি। and I was talking about an indicator, সেই ইন্ডিকেটরটা কি ছিল? this was indicator of litmus. অবশ্যই আমাদের আরো ইন্ডিকেটর আছে, we have some more indicators. আমাদের ও লেভেল কারিকুলাম অনুযায়ী আর দুটো ইন্ডিকেটর মাত্র আছে। we don't need to know many of the indicators. দেখো একটা দেখে দেই ডেফিনেশনটা। acid base indicators, an acid base indicator is a chemical substance, that is a chemical substance. Okay, this is a chemical substance which shows different colors, different colors in acid, alkali, and many vegetable, এটা একটা সোর্সের কথা বলছে, many vegetables, flowers contain dyes which have different colors in acid and alkali, so they may be used as an indicator. Okay, and here you get some common indicator. তিনটা ইন্ডিকেটর নাম দেওয়া আছে, একটা আমরা অলরেডি পড়েছি। This is here litmus. In acid this gives red color. Do you see red? Yes. Indicator আমি শেয়ার করেছি, রাইট? অনলাইন যারা আছো তারা কি শেয়ার করেছি? Do you see? Yes sir. Share. Okay, this gives red in acid and in alkali blue, and no color is given here. Probably this is purple, কিন্তু পার্পল হতেই হবে এমন কোনো কথা নাই, because if you use red indicator, খেয়াল করো, রেড ইন্ডিকেটর যদি নিউট্রালে দাও তাহলে তো রেডই থাকবে। বুঝে গিয়েছে? রেড ইন্ডিকেটর নিউট্রাল দিলে রেডে থাকবে। ব্লু লিটমাস পেপার, ইউ আর ইউজিং ব্লু লিটমাস পেপার, নিউট্রালে দিলে কি হবে? ব্লুই থাকবে। বুঝে গিয়েছে? and if you use purple then this will be purple. That's good selection. ক্লিয়ার হয়েছে? কোনো কোশ্চেন আছে about litmus? কোনো কোশ্চেন আছে? Again, litmus may be solution too or paper. Solution হতে পারে। Solution মানে এক ড্রপ দেবো, দিয়ে দেখবো কালার কি হচ্ছে। বুঝে গিয়েছে? And we get two other litmus indicator. One is methyl orange. Can you guess what could be color of methyl orange? এইটা কালার যদি কেউ বলতে না পারে তাহলে তাকে কি করা যাবে? Its name is orange, so it's orange, right? Methyl orange. So it's orange. When it's in neutral,
অরেঞ্জ, ওকে, পানিতে বা অন্য কোনো নিউট্রাল সাবস্টেন্সে দিলে অরেঞ্জে থাকবে। সে আগেও অরেঞ্জ নিজে, সাপোজ দিস ওয়াজ পার্পল ইন্ডিকেটর, পার্পল যদি আমরা নিউট্রালে দিই পার্পলই থাকবে, অরেঞ্জ যদি আমরা নিউট্রালে দিই অরেঞ্জই থাকবে। আচ্ছা, and অ্যাসিড দিলে কি হবে? রেড। সো দিস ইজ দ্য সিমিলারিটি। ফর্মুলেশন আমাদের মনে রাখার কিছু বিষয় যদি থাকে, কিছু জিনিস, সাম ইনফরমেশন উই নিড টু রিমেম্বার, ফর্মুলেশন খেয়াল করতে হবে। যেমন অ্যাসিড মানে রেড, আই টক অ্যাবাউট অ্যালার্মিং, কিছু কথা বলেছিলাম, এটার কারণ কি? কারণ লুক এট দ্য টু ইন্ডিকেটরস গিভ দ্য সেম কালার রেড ইন অ্যাসিড। তো অ্যাসিড তো একটা কি, অ্যাসিড কি শুনলে কি মনে হয় বলো দেখি? ডেঞ্জারাস ভাব আছে না, ওদের রেড ভাব আছে। সো দিস ইউ ক্যান ইজিলি রিমেম্বার। এইভাবে একটা টেকনিক্যালি কিছু মনে রাখার কিছু টেকনিক থাকে, বুঝতে গেছি? সামহাউ আমরা কোনো যদি একটু প্রসেস অ্যাপ্লাই করি, ফর্মুলেশন অ্যাপ্লাই করি, তাহলে কিন্তু মনে থাকে ভালো। ফর্মুলেশন সবসময় এটা করবে, বুঝতে গেছে? আই ওয়াজ নেভার আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট, আমি সবসময় এই টেকনিক্যালি পড়াশোনা করছিলাম, এবং আই হ্যাড টু স্টাডি ভেরি লেস, and my students too, আমার কাছে স্টুডেন্টও খুব কম পড়াশোনা করতে হয়। বুঝে গেছে? I think I always say smart student should be smart. এখন সময় আছে নাকি এত পড়াশোনা করার? সময় আছে? কত চাকরি করা লাগে, তাই না? ফেসবুকে জব তো আছে, তো এর মধ্যে আবার পড়াশোনা কখন? তো পড়াশোনা না করে ভালো রেজাল্ট করা যায় না। দ্যাটস দ্য ওয়ে, ওকে? অ্যান্ড ইউ গট দ্য গুড কারিকুলাম। এই যে এডেক্সেলের কারিকুলাম, এটা কিন্তু সম্ভব, আর এটা আরো বেশি সম্ভব এ লেভেলে। বিলিভ মি, ও এ লেভেলে 100% মার্কসও পাওয়া যায়, এবং পড়াশোনা না করে পাওয়া যায়, কারণ সেই পড়াটা কিন্তু আরো বেশি টেকনিক্যাল, অ্যানালাইটিক্যাল, মানে বুঝলে কাজ শেষ। ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ক্লাসরুম, ইউর স্টাডিজ ফিনিশ দেয়ার। কারণ বললাম না, স্মার্ট কোশ্চেন ও লেভেলে কম হয়, এ লেভেলে আর বেশি হয়। তো স্মার্ট কোশ্চেন গুলো এক্সেন্সে ভালো, বুঝে গেছে? তো লুক এট দিস, মিথাইল অরেঞ্জ, সেলফ অরেঞ্জ, অ্যাসিডিক রেড হচ্ছে, আর ইয়েলো হচ্ছে। তো তাকাও, এখানে আরেকটা ফর্মুলেশন আমি দেখাই। ধরো তুমি বলছো যে হ্যাঁ বুঝলাম, এটাও রেড and acid is alarming something, so it's red, বুঝলাম, কিন্তু এটা তো ইয়েলো হয়ে গেল, আমার একটা কালার মনে রাখতে হবে, ইয়েলো কালার, তাই না? তো একটা, দিস ইজ আ পিস অফ ইনফরমেশন, ইউ নিড টু রিমেম্বার দিস, ওকে, তাই না? তো এটারও একটা সলিউশন আছে। এটারও সলিউশন আছে। সো লুক এট দ্য অরেঞ্জ। অরেঞ্জ ইজ মেড অফ রেড অ্যান্ড ইয়েলো, জানো তো নাকি? এর একটা সলিউশন দেখো না, isn't this a solution? ঠিক আছে? এভাবে সবকিছু, মানে নট অনলি দিস, যত কিছু তোমাদের পড়তে হয় বা মনে রাখতে হয়, তোমরা সবসময় এই টেকনিকগুলো খেয়াল করবে, এই টেকনিকগুলো খেয়াল করলে মনে রাখাটা ইজি হবে, বুঝে গিয়েছে? ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইয়েলো কালার, ভুলে যাও। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? অরেঞ্জ, মিথাইল অরেঞ্জ, অ্যাসিডিক্যালি রেড and something mixing. Oh, that was telling how to be positive, এটা বলাই হয়নি, দেখছো? This is one thing I know this very well. This is the first thing I told you, that you avoid company of the negative people. Second thing, you stop telling negative thing, negative words বলা বন্ধ করবে, নেগেটিভ কনসিয়াসলি প্র্যাকটিস করতে হবে, নেগেটিভ কথা বলবো না। থার্ড থিং, নেগেটিভ চিন্তা বন্ধ করতে হবে। এভরিথিং হ্যাজ টু পসিবিলিটিস, ওয়ান গুড অ্যানাদার ব্যাড। তুমি ও লেভেল এক্সাম দেবে, ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। তুমি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন দিতে, ভালো হতে, খারাপ হতে পারে। এভরিথিং হ্যাজ টু পসিবিলিটিস। হোয়াট ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট, কোন পসিবিলিটি তুমি ভাবছো, দিস ইজ কল্ড পজিটিভ আর নেগেটিভ। কিছু মানুষ খালি নেগেটিভ চিন্তা, যদি ফেল করি তাহলে কি হবে, যদি না পাই তাহলে কি হবে, যদি ওনার কাছে যাচ্ছি দেখা করতে, না ফোন করি তাই যদি না ধরে তাহলে কি হবে। all the ways, all the times you can think that you are half empty all the time, মানে এটা কিন্তু রাইট, this is true. Everything has two possibility, empty possibility one, the negative possibility two, this is greater possibility, yes positive. তো দুটাই কিন্তু সত্য, আমরা কোনটা ভাবছি কোনটা, that is our attitude. So আমরা কি করব, সব সময় পজিটিভ কথা, পজিটিভ চিন্তা করব। So this is third, পজিটিভ চিন্তা করব। And fourth, very powerful একটা জিনিস, অটো সাজেশন। মাথা থেকে কোনোভাবে নেগেটিভ চিন্তা যাচ্ছে না, কোনোভাবে হ্যাবিট চেঞ্জ হচ্ছে না। I try but I still do this mistakes, নেগেটিভ কথাই বলে ফেলি, নেগেটিভ চিন্তাই মাথায় গিজ করে, তখন আমরা অটো সাজেশনটা ইউজ করব। অটো সাজেশন, এনি পজিটিভ স্টেটমেন্ট আমরা বলি, আমি অনেকগুলো অটো সাজেশন ইউজ করি, I myself, then day by day in every way I'm getting better and better.
ডে বাই ডে ইন এভরি এটা ডিসকভার করেছে 1910 একজন ফ্রেঞ্চ ডক্টর উইলিয়াম কুইয়ার। উনি ডক্টর ছিল, উনি পেশেন্টদের লিখে রাখতেন, পেশেন্টদের প্রেসক্রিপশনে লিখে দিতেন যে say this utter this, সকালে 10 বার, বিকেলে 10 বার, রাতে 10 বার ওষুধ খাওয়ার সময় বলবে কি ডে বাই ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার অ্যান্ড বেটার। তার রোগী বেশি ভালো হতো ওষুধ খাওয়ার কারণে, ওষুধ খেত এবং এই কথাও বলতো আই এম গেটিং বেটার আই এম গেটিং বেটার। বুঝে গিয়েছে? তো এই যে কথাটা রোগী দেখতে বললে, যে বলবে অসুস্থ ঠিক হয়ে যাবে, বলবা ঠিক হয়ে যাবে, এবং এটা প্রফেট বলছে সবাইকে বলতে ঠিক হয়ে যাবে, মানে এটা সায়েন্টিফিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস, ভালো হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নাই, কষ্ট আছে মানে কোনো প্রবলেমে আছো ঠিক হয়ে যাবে, থিংস উইল বি ওকে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক হয়ে যাবে। এই যে পজিটিভ কথা বলা বারবার বলা, এটা অটো সাজেশন। নিজেকে বলো, হ্যাঁ আমি বেস্ট হবো, আমি ফার্স্ট হবো, আমি বেস্ট হবো, এরপরে ফুল মার্কস পাবো, বলে এরপরে টেস্ট টাইম ফুল মার্কস হবো, নেক্সট ক্লাসে টেস্ট আছে, মা কি হবে, আর নেক্সট ক্লাস শেষ হয় এবার ফুল মার্কস পাবো। দেখো এই যে এক্সপ্রেশনটা, হ্যাঁ দুই ভাবে হতে পারে। তো অলওয়েজ বি পজিটিভ। কেমিস্ট্রি না পড়েও প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যায়। বর্তমান 200-এর মতো প্রাইম মিনিস্টার আছে বাংলা সারা ওয়ার্ল্ডে, একটাও মনে হয় কেমিস্ট্রি জানে না, আই গেস। কেমিস্ট্রি না জানেও প্রাইম মিনিস্টার, পাওয়ারফুল মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু ভালো যে জিনিসটা না জানলে জীবনে কিচ্ছু করতে পারবে না, সেটা হচ্ছে পজিটিভিটি। ইফ ইউ আর নেগেটিভ, তোমার লাইফে কিচ্ছু হবে না, তুমি যেখানে যাবে সেখানে ফেল করবে। বোঝা গিয়েছে? তুমি ট্রেনে স্টেশনে পৌঁছতে ট্রেনও ছেড়ে দেবে। বোঝা গিয়েছে? মানে খারাপ, তুমি থান্ডারস্টর্ম হচ্ছে, এত মানুষ থান্ডারস্টর্ম হচ্ছে, তোমার মাথায় গিয়ে পড়বে। বুঝে গিয়েছে? লাইফ ইজ লাইক দিস, মানে যত খারাপ জিনিস আছে তোমারই হবে যদি তুমি মেন্টালি নেগেটিভ হও। বুঝে গিয়েছে? কারণ এটা একটা ম্যাগনেট, ভিতরে যা আছে তাই অ্যাট্রাক্ট হবে তার দিকে। বুঝে গিয়েছে? যখন তুমি পজিটিভ, জগতের সকল পজিটিভ তোমার কাছে আসবে, এভরি পজিটিভিটি উইল বিলং টু ইউ। যখন তুমি নেগেটিভ, এভরি নেগেটিভিটি, অ্যাক্সিডেন্ট বলো, এই বলো সেই বলো, সব তোমারই হবে। বুঝে গেছে? দেখবে কিছু মানুষ খালি অ্যাক্সিডেন্ট করে, কিছু মানুষ খালি প্রবলেম করে, কারণ তার অ্যাক্সিডেন্টে ভয় পায় বেশি। বাসে উঠলেই মনে হয়, রিক্সায় উঠলেই মনে হয় যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই যে ভাবনাটা নাও হতে পারে, তো থিঙ্ক বেটার, থিঙ্ক দ্য পজিটিভ ওয়ান। বুঝে গেছে জিনিসটা? সো এইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো লার্ন দিস। You may not learn chemistry, কোনো সমস্যা নেই, but learn this, learn to be positive. পজিটিভ হবে, তুমি কোনো না কোনো ভাবে লাইফে গ্রেট হবে। পজিটিভ ভাবে বিজনেস করো, পড়াশোনা করো, জব করো, কি যাই করো না কেন, পজিটিভ যদি হতে পারো তুমি লাইফে সাকসেসফুল হবে, গ্রেট হবে, অবশ্যই হবে। কিন্তু নেগেটিভ হলে তুমি যাই করো কোনোভাবেই কিছু করতে পারবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো উই আর মেড অফ বোথ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ থট। যত সম্ভব নেগেটিভ থট থেকে কমানো উচিত। So this is the fourth one. Okay, the first one is avoid negative company. Second one, stop talking negative. Third one, stop thinking negative consciously. Fourth one, the most important, this actual thing to do. It's actual thing to do. সেটা হচ্ছে কিছু পজিটিভ স্টেটমেন্ট তৈরি। I can, I will, I can be first, I can be the best. I can, I will, I can be first, I can, হাজার বার বলতে থাকো। বুঝে গেছে? আই ক্যান, আই উইল, হোয়াট এভার ইজ দ্য পাস্ট। যত খারাপ পাস্ট হচ্ছে, ফেল করতে করতে জীবন গেছে, এখন থেকে ফার্স্ট হওয়া শুরু করতে পারো, এন্ড দিস ইজ পসিবল। তাই না? আইনস্টাইন কেমনে বিজ্ঞানী হলো? বুঝে গিয়েছে? থমাস আলভা এডিসন কেমনে সায়েন্টিস্ট হলো? ফেল করা স্টুডেন্ট সব। ফেল করা মানে কি? প্রতিবন্ধী টাইপের মানুষ ছিল এগুলা ওই সময়, এত ফেল, তো সেগুলো বেস্ট হয়েছিল না। তো তোমার সমস্যা কি? তুমি তো আইনস্টাইন থেকে, থমাস আলভা এডিসনের থেকে, অনেক মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে আছো। অনেক এগিয়ে থাকা অবস্থায় ফার্স্ট হওয়া অনেক সিম্পল। জাস্ট অ্যাটিটিউড, সফটওয়্যার চেঞ্জ করা দরকার। আমাদের হার্ডওয়্যার আছে ইমেন্স, মোর পাওয়ারফুল দ্যান সুপার কম্পিউটার। শুধু সফটওয়্যারটা আমাদের নেগেটিভ, পচা জিনিস নিয়ে ভাবি সারাদিন। মানুষ যা ভাবে, রিসার্চ বলে তার কমপক্ষে 80% পচা জিনিস, পচা নেগেটিভ চিন্তা করে। একটা মানুষ তার জীবনের 80% চিন্তাই নেগেটিভ করে। এটি হচ্ছে মানুষের মেইন সমস্যা, কমন সমস্যা। Okay, we come back here. যেটা পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে we got the indicator, okay, indicator, and we have few indicators, right? আমরা দুটো ইন্ডিকেটর অলরেডি দেখেছি, and I was talking about how to remember the colors of methyl orange. This is orange, so no problem with this. Orange এর নামে orange. Red, this is similar with litmus paper. And yellow, yes, red or yellow মিলেই তো orange হয় গেল. This is a way to remember.
ফেনপথলিন আরেকটা ইন্ডিকেটর, এটা পিঙ্ক, এটা পিঙ্ক। হাউ টু রিমেম্বার দিস? যারা মেয়ে আসো তারা চিন্তা করতো ও পিঙ্ক ইটস নাইস কালার, নাইস কালার, তাই না? মেয়েরা পিঙ্ক কালারটা হয়তো বেশি পছন্দ করে। নাইস কালার কিসে আছে? অ্যালকালিতে। ওই অ্যালকালিতে পিঙ্ক কালার, বাকি দুটোতে কালার নাই। মানে কিছু একটা মানুষের সাইকোলজি কিন্তু এরকমই, কোনো একটা লাইকিং ডিসলাইকিং ফর্মুলেশন অপোজিশন কোনোভাবে একটা জিনিস লিঙ্ক করে ফেলে মাথায় থেকে যায়, ওটা নিয়ে আর ভুলে যায় না মানুষ। পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক, রিমেম্বার দ্য পিঙ্ক, ইউ লাইক, থিঙ্ক দ্যাট ইউ লাইক, হোয়াট ইজ দ্য পিঙ্ক? অ্যালকালি, শেষ, আর ভুলবে না তুমি। মানে একটা ফিলিং লাগবে, রিমেম্বার করার জন্য ফিলিং লাগবে। when you feel something that changes your brain, ব্রেনকে চেঞ্জ করে ফেলে। ব্রেন কিন্তু নিউরোএলাস্টিক, মানে এটা চেঞ্জ হয়, চিন্তা ব্রেনকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। সলিড জিনিস কিন্তু একটা ব্রেন, সলিডের স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, নিউরন সেলের কমিউনিকেশন চেঞ্জ হয়ে যায় যদি আমরা চিন্তা করি। ওকে, তো দিস ইজ হিয়ার দেয়ার, অ্যালকালিতে পিঙ্ক আর বাকি দুইটাতে কালারলেস। সো which one has limitation to have the experiment? বলো দেখি এই তিনটার মধ্যে কোনটা ভালো না এই এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য? অ্যাসিড, অ্যালকালি, নিউট্রাল। অ্যাসিড, অ্যালকালি, নিউট্রাল এটাকে ডিস্টিংগুইশ করা বা আইডেন্টিফাই করার জন্য which of the indicators you may not like? Phenolphthalein, yes, someone says বলতে কি সমস্যা? Yes, and two of them it gives colorless, acid এবং neutral. So acid আর neutral distinguish করা যাবে না। ধরো এটা দিয়ে দিয়েছে এক্সামে, টেবিল করে দিয়েছে, বলে দিয়েছে which of the indicators cannot be used to distinguish acid and water. Acid and water, acid নামও দিয়ে দিতে পারে, sulfuric acid and water. Okay, sulfuric acid and water, which of the indicator cannot be used to distinguish acid and water? পারা যাবে না? পারা যাবে। এখন ইন্ডিকেটর দেখলাম, এখন একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখি যে কথাগুলো বলছি। লুক এট দিস, দেখো ভালো করে দেখাও। এখন look at the question. 3 bottles were in chemistry lab containing hydrochloric acid, potassium hydroxide and water. আমি তো বলেছি এক্সপেরিমেন্ট অলরেডি। ওকে, they have lost their levels. Describe experiment to distinguish with litmus and with methyl orange. পারা যাবে না? পারা যাবে? So this is your homework. This is homework লিখে দেবে। আগের দিন যেমন আমরা হোমওয়ার্ক করলাম, আজকের দিন সেরকম আমরা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম। তো যেহেতু অ্যান্সার আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি, এখন আরেকটা বিষয় পড়বো। নেক্সট, নাও ইজ নেক্সট কি? সেটা হচ্ছে strength of acid and alkali. This is another topic I'm talking about, strength of acid and alkali. আমরা অলরেডি কিছু আইডিয়া পেয়েছিলাম এর প্রথম দিকে, যে acids are 2 types বলেছিলাম না, স্ট্রং অ্যাসিড, উইক অ্যাসিড। স্ট্রং অ্যাসিড মানে যেখানে H+ আয়ন বেশি, কনসেন্ট্রেশন অফ H+ আয়ন হাই, আর উইক অ্যাসিড মানে কনসেন্ট্রেশন অফ H+ আয়ন ইজ লো। তো সিমিলারলি অ্যালকালিও কিন্তু স্ট্রং আর উইক আছে। বলতে পারবে স্ট্রং অ্যালকালি মানে কি? OH ion, concentration of OH ion is high, and weak alkali মানে কি? Concentration of OH ion less. Okay, we guess, so understand easily. বুঝে গেছে যে স্ট্রং অ্যাসিড, উইক অ্যাসিড বুঝি, স্ট্রং অ্যালকালি, উইক অ্যালকালি একই রকম। সো নেক্সট কোশ্চেন, আমরা অলরেডি পেয়েছি যে স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে কাইন্ড অফ অ্যাসিডস, যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, যেমন সালফিউরিক অ্যাসিড, যেমন নাইট্রিক অ্যাসিড। দিস আর স্ট্রং অ্যাসিড, কারণ এরা পানিতে কমপ্লিটলি আয়োনাইজড হয়, পানিতে পুরো ভেঙে গিয়ে আয়ন হয়, they give lot of ions in water. আবার কিছু উইক অ্যাসিড আছে, যেমন আমরা যে খাই কার্বনিক অ্যাসিড, কোল্ড ড্রিঙ্কস, সাইট্রিক অ্যাসিড, এনি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড we get from fruits, vegetables, এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক অর্গানিক অ্যাসিড থাকে। তো এই অ্যাসিডগুলো উইক অ্যাসিড। ওকে, সো নট অনলি দ্যাট, ধরো একটা স্ট্রং অ্যাসিড, মনে করো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, corrosive, right? Hydrochloric acid very corrosive, very strong, etc. এখন যদি একটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে আমি পানি ঢালা শুরু করি, তাহলে কি হবে? পানি ঢালা শুরু করি মানে বুঝছো তো, একটু অ্যাসিড আছে, ওর মধ্যে 1 বালতি পানি দিয়ে দিলাম, তাহলে কি হবে? বুঝতে পারছো না? একটু সাপোজ দিস ইজ অ্যান অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রং অ্যাসিড, হ্যাঁ, এটা গিয়ে নদীতে ঢেলে দিয়ে আসলাম, অনেক পানিতে দিয়ে আসলাম, তাহলে কি হবে বলো দেখি? So you already got the type of acid, strong acid, hydrochloric acid, strong acid.
কিন্তু অনেক পানিতে গেলে ডাইলিউট হয়ে গেল, কি বোঝা গিয়েছে? ডাইলিউট হয়ে গেলে অ্যাসিড আবার উইক হয়ে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? তাহলে উইক অ্যাসিড হচ্ছে কাইন্ড অফ অ্যাসিডস, কাইন্ড অফ অ্যাসিড উইচ উইক অ্যাসিড, যেমন কার্বনিক অ্যাসিড, যেমন ফ্রুটসের মধ্যে যে অ্যাসিড আছে সেটা কম বা বেশি যাই দেওয়া না কেন সেখানে H+ আয়ন কম। কেন কম? আয়োনাইজ হয় কম, রাইট? আমরা পড়েছি কম আয়োনাইজড হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? আয়োনাইজড হয় কম, সেগুলোকে আমরা বলছি কি উইক অ্যাসিড। সেটা একটা বিষয়, দ্যাটস আ সেন্স, দ্যাটস ন্যাচারাল সেন্স। কিন্তু ন্যাচারাল সেন্স, ন্যাচারালি তারা উইক। তুমি যে অল্প পানিতে অনেক অ্যাসিড দিয়ে দাও, দ্যাট ইজ স্টিল উইক। যেমন অল্প একটু লেবু, তো লেবুতে পানিই দিলাম না, লেবু রসে পানিই দিলাম না, খালি লেবু রসে নিলাম, দো দিস অলরেডি হ্যাজ সাম ওয়াটার, মানে শুধু লেবু রস নিলাম, ওটাও খাওয়া যাবে, যাবে না? খাওয়া যাবে। দ্যাটস নট স্ট্রং অ্যাসিড। এত অ্যাসিড, পানি সামান্য বা কম, তাও উইক অ্যাসিড, দ্যাটস এ কাইন্ড অফ। আবার স্ট্রং অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অনেক পানিতে যদি মিশাই দাও নিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে, কিছুই হবে না। কি বোঝা গিয়েছে? হাইড্রোক্লোরিক ডেঞ্জারাস অ্যাসিড, কিন্তু অনেক পানিতে যখন দেবে মানে ডাইলিউট, ভেরি ভেরি ডাইলিউটেড হবে, মাল্টিপল টাইমস ডাইলিউটেড হয়ে যাবে, তখন সেটা কি হয়ে যাবে? উইক হয়ে যাবে। বোঝা গিয়েছে? তাহলে অ্যাসিড উইক হতে পারে, স্ট্রং হতে পারে, মাঝামাঝি হতে পারে না? কি মাঝামাঝি হতে পারে কিনা? উইকও না স্ট্রংও না, এর মাঝখানে, অথবা কিছু উইক কিছু স্ট্রং হতে পারে না? পার্শিয়ালি, সামওয়াট, মডারেট হতে পারে, অবশ্যই হতে পারে। আবার অ্যালকালিও তাই হতে পারে, মডারেট হতে পারে। অ্যালকালি ক্যান অলসো বি মডারেট। কি বুঝতে পেরেছো? নট কনসেন্ট্রেটেড অর নট স্ট্রং অ্যালকালি, নট উইক অ্যালকালি, মাঝামাঝি এরকম হতে পারে। তাহলে আমরা যে স্ট্রং উইক পড়েছি, তাহলে এই সেন্সটা আরো বড় হচ্ছে। তাহলে কি কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল? আগের সেন্স হচ্ছে যে বাই অ্যাডিং ওয়াটার উই ক্যান মেক স্ট্রং অ্যাসিড উইকার। বোঝা গিয়েছে? and we also get this for alkalis, ঠিক আছে? অ্যালকালির জন্য এটা পাই। তাহলে আমরা এখানে যদি অ্যাসিডের কথা চিন্তা করি, we may have acids। এখন চিন্তা করো আমরা এতগুলো বিকার নিলাম, these are so many beakers, সবগুলোতে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড নিলাম, স্ট্রং অ্যাসিড, সবগুলোতেই ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিড নিলাম, স্ট্রং অ্যাসিড, মেবি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এটাতে পানি দিয়ে ডাবল করলাম, এটাতে পানিতে ট্রিপল করলাম, এটাতে আমি ট্রিপল করলাম, এটাতে 5 টাইমস করলাম, এটাতে 6 টাইম পানিতে ভর্তি করে দিলাম। বুঝে গেছে? একই কিন্তু অ্যাসিড না হয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এবং সবগুলোতে একটা বাদ দিয়ে সবগুলোতে পানি দিয়েছি। এটাতে নো ওয়াটার, জাস্ট দ্য অ্যাসিড দেয়ার, এন্ড হিয়ার ইউ গেট ডাবল, হিয়ার গেট ট্রিপল, হিয়ার গেট ট্রিপল, এভাবে এভাবে পানি দিয়ে আমরা অ্যাসিডগুলো বানিয়েছি। তাহলে সব থেকে স্ট্রং অ্যাসিড কোনটা এখন? দ্য ফার্স্ট ওয়ান। ফার্স্ট ওয়ান সব থেকে স্ট্রং অ্যাসিড। এই স্ট্রং অ্যাসিডের পিএইচ হবে ক্লোজ টু 1। বুঝে গেছে? স্ট্রং অ্যাসিডের পিএইচ হবে ক্লোজ টু 1। এটা পিএইচ কেমন হবে? মেবি 2, 3। এটা 3, মনে করো 4, 5, 6। These are all acids. These are all acids. তাহলে একটা বিষয় আমরা নিয়ে আসছি পিএইচ, একটা বিষয় নিয়ে আসছি পিএইচ। লুক এট দ্য ভ্যালুস 1, 2, 3, 4, 5, 6। এই ভ্যালুগুলো দেখে আমরা কিছুটা আইডিয়া নেই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান ইজ স্ট্রংগেস্ট অ্যাসিড, রাইট? স্ট্রংগেস্ট অ্যাসিডে H+ বেশি না কম? পিএইচ এর ভ্যালুটা কিন্তু কম। সো ইজ দিস প্রপোর্শনাল অর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল? কে বুঝো নাই বলো দেখি। হিয়ার ইজ H+, হিয়ার ইজ H+, কোনটাতে H+ বেশি? এটাতে না এটাতে? এটাতে, রাইট? কনসেন্ট্রেশন, আই সে কনসেন্ট্রেশন অফ H+ ইজ ভেরি হাই হিয়ার। তাহলে কনসেন্ট্রেশন অফ H+ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, ডাইলিউট হয়ে যাচ্ছে, উইক হয়ে যাচ্ছে, তাই না? অ্যাসিড উইক হয়ে যাচ্ছে। ওকে, অ্যাসিড উইক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পিএইচ এর ভ্যালুটা কি হয়ে যাচ্ছে বলো দেখি? পিএইচ এর ভ্যালু বাড়ছে, ইনক্রিজ করছে। দ্য ভ্যালু অফ পিএইচ ইনক্রিজেস। কি বুঝতে পেরেছো? তাহলে H+ আয়নের কনসেন্ট্রেশন, এবার থার্ড ব্র্যাকেট দিলে একটা প্রেজেন্টেশন হয়, বলে কনসেন্ট্রেশন। শুনছো? কারো অসুবিধা হচ্ছে? উই মে রাইট দিস concentration of H+ ion. Look at this, how we write concentration of H+ ion. এভাবে লিখতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে, অথবা এত কিছু না লিখে এটা লিখলাম। কি দেখছো এটা? H+ in the middle and third bracket. থার্ড ব্র্যাকেট মানে কি জানো?
concentration. This and the same. Representation, language. You may write this concentration of H plus ion in sentence, or you just write this. They mean the same thing. এটাই concentration of H plus ion বুঝায়। সবাই ক্লিয়ার? Concentration of H plus ion। তাহলে আমরা দেখি from this presentation what we get. H plus ioner concentration যদি বেশি হয়, if the value is high, what does it indicate about the strength of the acid? If the value of this is high, what does it indicate about the strength of the acid? কে বলতেছ না কেন? The acid is strong. H plus কিন্তু দিয়েছি, খেয়াল করো। H plus আয়নের কনসেন্ট্রেশন হাই, তার মানে অ্যাসিড স্ট্রং না উইক? স্ট্রং। কিন্তু এখানে ভ্যালু যত বাড়বে পিএইচ এর ভ্যালু তখন কি হবে? কমবে। উল্টা না? এই কারো বুঝতে অসুবিধা আছে? এটা কিন্তু না বুঝলে চলে, এক্সামে আসবে না এরকম কোনো বিষয়, কিন্তু অল্প স্বল্প বুঝলে হবে। ওই যে বললাম আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে আবার পিএইচ কি জিনিস, এই যে একটা এক্সপ্রেশন দেখানোর চেষ্টা করছি, উই হ্যাভ ইন মাইন্ড, বুঝা গেছে? মনে মনে কিছু নেগেটিভ চিন্তা আগেই আসে, দরজা বন্ধ করে দেয়, তখন আর কিছু ঢোকে না, অথচ দরকারই নেই হয়তো এই জিনিসের। ওকে, কেমন? তাহলে আমরা অলরেডি জানি, অলরেডি পড়েছি স্ট্রং অ্যাসিডের H প্লাস আয়ন বেশি, উইক অ্যাসিডের H প্লাস আয়ন কম, অলরেডি জানি। এখন আমরা নিয়ে আসছি পিএইচ। পিএইচ একটা টার্ম, পিএইচ জাস্ট অপোজিট টু H প্লাস আয়ন। শেষ। শেষ শেষ মানে কি? লুক এট দিস। পিএইচ এর একটা গ্রামার আছে, একটা ইকুয়েশন আছে। pH equals minus log of concentration of H plus ion. তাকাও এখানে, pH equals minus log 10 base concentration of H plus ion. তুমি যদি ক্যালকুলেটর নিয়ে, if you have calculator, put the various value of H plus ion, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, আস্তে আস্তে H plus ion এর ভ্যালু চেঞ্জ করছো। When you increase the value, you will get less value for pH. এই ফর্মুলাটা এটাই বুঝাচ্ছে। কথা বোঝা যায়? ক্যালকুলেটরে H প্লাস আয়নের ভ্যালু যত তুমি বাড়াবে, ক্যালকুলেটরে H প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালু যত বাড়াবে, পিএইচ এর ভ্যালু তত কমবে। বুঝে গিয়েছে? সো a strong acid has high value of H plus ion concentration and pH low. pH will be low, H plus will be high, pH will be low, H plus will be high. কথা কি ক্লিয়ার? কথা কি ক্লিয়ার? বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কার? অবশ্য না বুঝলে চলে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। তো আমরা এখন পিএইচ শুধু ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছি, রিলেটিং উইথ দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ H প্লাস আয়ন, হুইচ ইউ অলরেডি নো। H প্লাস আয়ন বেশি মানে স্ট্রং অ্যাসিড, আর H প্লাস আয়ন বেশি হলে পিএইচ কম হয়। কথা শেষ? কথা শেষ? তাহলে পিএইচ এর ভ্যালু যত বেশি হবে অ্যাসিড তত উইক হবে, পিএইচ এর ভ্যালু যত কম হবে অ্যাসিড তত স্ট্রং হবে। শেষ। পিএইচ হয়, আমরা যে অ্যাসিড ইউজ করি, আমরা যে ল্যাবে যে অ্যাসিড ইউজ করি, তাতে পিএইচ মোটামুটি 0 থেকে 15 পর্যন্ত হয়। এর কমও আছে, এর বেশিও আছে, বাট উই ডোন্ট ইউজ দ্যাম, উই ডোন্ট ইউজ দ্যাট টাইপ অফ অ্যাসিডস ইন ল্যাব। আমরা যেটা ইউজ করি সেটা, এটা 1 থেকে 14 বেশি, খুব বেশি দেখবে যেখানে সেখানে 1 থেকে 14 বেশি আছে পিএইচ। এর মাঝখানে কোনটা বলো দেখি? 7। if pH is 7, এটাকে বলে নিউট্রাল। দেখো pH 1 হলে কি হবে? স্ট্রং, রাইট? pH 2 হলে উইকার, অ্যাসিড উইকার। pH 3 হলে আরো উইকার। pH 4 হলে আরো উইকার। pH 5, 6, 7 নিউট্রাল। বুঝে গিয়েছে? নিউট্রাল। 7 পার হয়ে গেল, তখন কি নিউট্রাল থাকবে? 8 অ্যালকালি হয়ে যাবে, অ্যালকালি। 9 অ্যালকালি, 10 অ্যালকালি। ওইদিকে কিন্তু আবার উল্টা, কি হবে? পিএইচ যত বাড়বে অ্যালকালি তত স্ট্রং হবে, অ্যালকালি যত বাড়বে এইদিকে বিফোর 7 here, look at the 7, এই 7 থেকে যত দূরে যাবে তত স্ট্রং হবে।
7 থেকে যত দূরে যাবে, দূরে যাচ্ছে দেখো 6 5 4 3 2 1, কোনটা সব থেকে দূরে? 1। এদিকে দেখো 8 9 10 11 12 13 14, সব থেকে দূরে কোনটা? 14। তাহলে এখন ক্লিয়ার হয়েছে, দেখো তো। জাস্ট রিমেম্বার দিস, 7 ইজ নিউট্রাল। 7 থেকে যত দূরে যাব তত কি হবে? স্ট্রং হবে। সো উই গেট হিয়ার স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যালকালি। তো আমরা একটু পড়ে নেই, সবাই একটু পড়ো দেখি। টেক 2 minutes, 1 minute to read this. এতক্ষণ যে লেকচার দিয়েছি, if large amount of water is added, তখন H+ আয়নের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে। রিলেশন, it gives the relation, pH এর রিলেশন দেখাচ্ছে। রিলেশন নিয়ে তোমাদের কোনো কাজ নাই, এটা এ লেভেলে আমাদের ক্যালকুলেশন করে থাকি আমরা, কাজে লাগে। ইউ ডোন্ট নিড দিস। আচ্ছা, এখানে লেখা আছে একটা জিনিস, এটা জানলেই যথেষ্ট, আর কিছু লাগে না। হোয়াট ইজ দ্যাট? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মানে উল্টা। আচ্ছা, এখানে যে কথাটা বললাম এতক্ষণ ধরে, দেখো pH 7 মানে নিউট্রাল, তাহলে pH যদি 7 এর কম হয়, হোয়াট ইজ দ্যাট? 7 এর উপরে হলে বেজ। আচ্ছা, এখন এইদিকে তাকাও। নাও লুক এট দিস, হোয়াট ইজ হিয়ার? এন্ড দ্য মিডল ইজ নিউট্রাল, রাইট? মিডল ইজ নিউট্রাল। তাহলে আমরা যত কমবে তত কি হবে? অ্যাসিড স্ট্রং। যত বাড়বে তত কি হবে? অ্যালকালি স্ট্রং। বুঝে গিয়েছে? এখন আরেকটা কাজ করলে আমাদের এই পড়াশোনাটা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের পড়াশোনাটা শেষ হবে। পড়াশোনা শেষ করা কি দরকার? আসলে দরকার না? সেটা হচ্ছে ওই যে কেউ খুব তাড়া দেয় সিলেবাস তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য। এখন সিলেবাসে তো সবই আছে, এগুলা পড়ে শেষ করতে হবে। এখন আমাদের আরেকটা কাজ আছে, হোমওয়ার্ক করলে এই কাজটা শেষ হবে। যেটা আমরা আজকে যে যতটুকু পড়লাম about the indicator, 3 examples of indicator and pH, pH এর সাথে রিলেট করে অ্যাসিডের স্ট্রেংথ, অ্যাসিড অ্যালকালি। তো আই গেস তোমরা সবাই যে ভালো করে ফুললি বুঝেছো তা না, কেউ হয়তো 50% বুঝেছো। কারণ আমরা যদি আরো স্লো, আরো 2টা ক্লাস ধরে একই টপিক পড়াই, আই টেক 2 ক্লাস টু টিচ দ্য সেম থিং, তাহলে আরো ইজি হতো। বাট সেটা না করে আমরা শেষ করলাম। তোমাদের কাজ আছে এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য, সেটা কি? কপি করা। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যতটুকু পড়া হয়েছে, বাই নেক্সট ক্লাস দিস ইজ অলসো হোমওয়ার্ক, আনাদার হোমওয়ার্ক, ইউ উইল কপি দ্য নোট। এই পিএস পর্যন্ত নোটটা কপি করে তারপরে নেক্সট ক্লাসে চলে আসবে। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।